Now let's start excretion system in human beings. Formation of urine. Formation of urine. यानी for example આ કિડની છે અને કિડનીની અંદર જે એન્ટર થાય is known as renal artery. After entering inside kidney, it divide and redivide and it enter inside the filtration unit is known as glomerulus. તમને સમજાવું કે glomerulus मतलब આ છે જે અંદર બ્લડ લઈને જાય જેને કહેવાય એફરન્ટ આર્ટરી. અને જે બહાર બ્લડ લઈને જાય એફરન્ટ આર્ટરીનો ડાયામીટર વધારે હોય અને જે બહાર લઈને જાય એને કહેવાય ઇફરન્ટ આર્ટરી. બંને આર્ટરી છે. ઓકે. બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલ, પ્રોક્સિમલ કન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલ, લૂપ ઓફ હેન્લે and distal convoluted tubule and collecting tubules. Okay. Now when the blood entered inside the kidney and it entered inside the Bowman's capsules which contain lot of oxygen because it's artery છે તેની અંદર ઓક્સિજન હોય, but as well as it contain extra water, extra salt and lot of waste material or a toxic material. એટલે કે અંદર છે એમાં ઓક્સિજન તો હોય પણ બહુ બધું ટોક્સિક મટીરિયલ હોય, નાઇટ્રોજનસ વેસ્ટ હોય. The blood that enter the kidney contain more oxygen and less carbon dioxide, but it usually has larger concentration of water, mineral salt and nitrogenous waste. એટલે કે અંદર ઓક્સિજન વધારે હોય, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ના હોય, ઓછો હોય, બટ એની સાથે બહુ બધું પાણી, nitrogenous waste and toxic material that we have to remove from our body. Excess mineral salt and nitrogenous waste, whatever the excess salt and excess water which is present inside the blood must be removed from our body. આપણે કિડનીની અંદર બ્લડ જાય છે શું કામ? એક્સ્ટ્રા વોટર અને ટોક્સિક સબસ્ટન્સને રિમૂવ કરવા જાય. ઓકે. So whatever the blood entered inside the Bowman's capsule, yani after entering inside this cup shape, it's divide and form a knot-like structure of blood capillaries is known as glomerulus. And glomerulus, right? But the nitrogenous waste which is present inside the blood must be eliminated because it's not no more use for the body. એ આપણા બોડી માટે કઈ કામનું નથી. That is not useful for our body. Instead it is harmful for our body. So they are removed. The blood carrying the waste material like urea is brought about by the renal artery called renal artery. લઈને આવે renal artery છે એ blood લઈને આવે અને that is which enter the branch of renal artery which divide and redivide and it entered inside the Bowman's capsule is known as efferent artery. मैं काले भी समझाયું હતું. A for અંદર જાય, E for exit થાય, right? Renal artery is called efferent artery to the glomerulus. એટલે કે efferent artery bring the waste product containing blood to glomerulus. આને glomerulus કહેવાય. Glomerulus. Steps in the formation of urine. Urine na formation માં three steps. First step, જે efferent artery છે એનો diameter મોટો છે અને જે efferent artery છે એનો diameter નાનો છે, જેવું તમારી બુકમાં નથી આપેલું પણ actually the mechanism.
એટલે કે અંદર જે બ્લડ આવે છે એ બહુ વધારે છે કમ્પેર ટુ જે બહાર જાય છે. મીન્સ ઇન ધ ગ્લોમેરુલસ ધ બ્લડ ફિલ્ટર્ડ વિથ હાયર પ્રેશર, લોટ ઓફ પ્રેશર. એટલે કે અંદર બહુ પ્રેશર લાગે, બહાર જતું નથી, અંદરથી અંદર ધક્કો મારે છે, બહાર જતું નથી. તો આનું જેવી પ્રેશરથી the waste product extra water entered inside the Bowman's capsule. એટલે કે Bowman's ની capsules ની અંદર આવી જાય. ઓકે, કારણ કે આની અંદર શું છે, આની અંદર પ્રેશર થી બ્લડ ફ્લો થાય. તો first step is ultrafiltration. અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન થાય, અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન વિથ ગ્રેટ પ્રેશર. તો પહેલું સ્ટેપ છે અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન થાય. એટલે કે આની અંદરથી પાણી અને નાઇટ્રોજનસ વેસ્ટ અને જે બી સોલ્ટ છે એ મોટા ભાગના કેન યુ ઇમેજિન પર મિનિટ ઇન 1 મિનિટ 120 ml જેટલું લિક્વિડ છે એ બાઉમેન કેપ્સ્યુલ્સ ની અંદર આવી જાય 1 મિનિટની અંદર. 1 મિનિટમાં 120 ml તો 5 મિનિટમાં 600 ml. 600 ml યુરિન તમે દર 5 મિનિટે 600 ml યુરિન છે એ રિલીઝ કરો? નો, એવું નથી થતું. તો શું થાય? આટલું બધું જે વોટર એન્ડ લોટ ઓફ વોટર એઝ વેલ એઝ ગ્લુકોઝ, એમિનો એસિડ્સ as well as the waste product entered inside the Bowman's capsule, the amount is very large. બહુ વધારે હોય એટલે આવું કહેશે ભાઈ बहुत लॉस हो गया, जो देना नहीं था वो भी दे दिया, तो चलो हम फिर से लेने जाते हैं. તો એફરેન્ટ આર્ટરી શું કરશે? અહીંયા આને શું કહેવાય? પ્રોક્સિમલ કન્વ્યુલેટેડ ટ્યુબ્યુલ્સ માં આવશે અને જે એક્સ્ટ્રા જતું રહ્યું છે એ ને શું કરશે? રીએબ્સોર્બ કરશે. કારણ કે એની અંદર બહુ બધું વોટર હોય તો હાયર કોન્સન્ટ્રેશન ટુ લો, અહીંયા વોટર ઓછું હોય, અહીંયા વોટર વધારે હોય તો મોર વોટર ટુ લેસ વોટર બાય ડિફ્યુઝન ઓર ઓસ્મોસિસ થી જતું રહે, રાઈટ. બટ અહીંયા આયન્સ વધારે છે, K+ આયન છે, Na+ આયન છે, H+ આયન છે. તો આયન છે એ પાછા જોતા હોય તો એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટેશન થાય. ઇન શોર્ટ, materials are again reabsorbed. Second is reabsorption. થાય પ્રોક્સિમલ કન્વ્યુલેટેડ ટ્યુબ્યુલ માંથી. સમજમાં આવ્યું? અહીંયા અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન થઈ જાય એટલે બધું જેટલું જોઈએ છે એ પણ જતું રહ્યું. બ્લડની અંદરથી બધું જ જતું રહ્યું એટલે કે આ ઇફરેન્ટ આર્ટરી છે પાછું એને રીઅબ્સોર્બ કરવા જશે. અહીંયાથી પણ રીઅબ્સોર્બ થાય. આ જે લૂપ ઓફ હેન્ડલે છે એમાંથી પણ રીઅબ્સોર્બ કરે અને જે ડિસ્ટલ કન્વ્યુલેટેડ ટ્યુબ્યુલ છે એમાંથી પણ રીઅબ્સોર્બ કરે. હું તમને ફરીથી બીજી ફિગર ડ્રો કરીને બતાડીશ. અહીંયાથી બી રીઅબ્સોર્બ કરે અને ડિસ્ટલ કન્વ્યુલેટેડ ટ્યુબ્યુલમાં શું કરશે? ફાઇનલ ટચ કરે. ફાઇનલ મતલબ ફાઇનલ યુરિન ફોર્મેશન થાય કે જે પણ વધારે રીએબ્સોર્બ થઈ ગયું હોય તો પાછું જવા દે ડિસ્ટલમાં. એને સિક્રીશન કહેવાય, ટ્યુબ્યુલર સિક્રીશન. એટલે કે આપણા બ્લડની અંદર કોઈ પણ દવા તમે એન્ટીસેપ્ટિક અથવા એન્ટીબાયોટિક દવા કન્ઝ્યુમ કરતા હોય તો જે ફિલ્ટ્રેશનની આમાં ના ગઈ હોય, આમાં રહી ગઈ હોય અથવા તો આમાં ગઈ હોય તો રીએબ્સોર્બ થઈ હોય, તો રીએબ્સોર્બ થઈ ગઈ એટલે આ બ્લડમાં રહી ગઈ હોય તો એ ફરીથી શું થાય? ડિસ્ટલ કન્વ્યુલેટેડ ટ્યુબ્યુલમાં પાછું સિક્રીટ્સ થઈ જાય. હું તમને સમજાવું કે આ જે પોર્શન છે ને એ યુરિન છે, યુરિન કલર હે ને, આ પોર્શન છે એ યુરિન કલર છે. અહીંયા યુરિન પાસ થાય, સમજમાં આવે છે? અને આ પોર્શન છે ત્યાં બ્લડ છે, આ પોર્શન છે એ બ્લડ છે, આ બ્લડ છે. ઓકે, સમજમાં આવ્યું? ટોટલ 3 પાર્ટ્સ ઓફ યુરિન ફોર્મેશન. અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન થાય તો જે જોઈએ એ પણ જતું રહ્યું બ્લડમાંથી, એટલે કે આ યુરિનની બહુ બધું પાણી જતું રહ્યું એટલે આ બ્લડ એવું કહેશે ભાઈ હજી અમને જોઈએ તો એ જે જતું રહ્યું તો એમાંથી રીએબ્સોર્બ કરવા છે. અને વધારે પડતું રીએબ્સોર્બ થઈ ગયું હોય તો પાછું સિક્રીશન કરી દે. તો થર્ડ સ્ટેપ ઇઝ ટ્યુબ્યુલર સિક્રીશન.
નાઉ સ્ટેપ્સ ઇન યુરિન ફોર્મેશન. ગ્લોમેરુલસ ક્યાં શું થાય? ગ્લોમેરુલસ ની અંદર અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન થાય. અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન ગ્લોમેરુલસ ની અંદર અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન થાય. બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલ્સ. બાઉમેન કેપ્સ્યુલ ની અંદર શું થાય? રિસીવ ધ ફિલ્ટ્રેટ ફ્રોમ ધ બાઉમેન ફ્રોમ ધ ગ્લોમેરુલસ. ગ્લોમેરુલસ જે ફિલ્ટર કર્યું એને રિસીવ કરે, આની અંદર આવે, કેપ્સ્યુલ્સ માં આવે. ઓકે, આમાં અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન થાય અને બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલ્સ રિસીવ ધ ફિલ્ટ્રેટ. પ્રોક્સિમલ કન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલ એટલે કે આ પાર્ટ, પ્રોક્સિમલ કન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલ રીએબ્સોર્બ. ત્યાંથી શું થાય? રીએબ્સોર્બ. આની અંદર બહુ બધું પ્રોક્સિમલ કન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલ્સ માં બહુ બધું વોટર આવી ગયું. બહુ બધું વોટર છે, બધું જ લોટ્સ ઓફ વોટર, શુગર, ગ્લુકોઝ, એમિનો એસિડ્સ જે બોડી માટે કામનું છે બધું જ. વોટર, ગ્લુકોઝ, સોડિયમ એન્ડ ક્લોરીન. આયર્ન છે આની અંદર છે એ રીએબ્સોર્બ થાય, પાછું બ્લડ ની અંદર જતું રહે. આ યુરિન માંથી બ્લડ માં જતું રહે, એને રીએબ્સોર્પ્શન કહેવાય. ક્યાં થાય? પ્રોક્સિમલ કન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલ્સ માંથી વોટર, ગ્લુકોઝ, સોડિયમ અને ક્લોરીન. ક્લોરીન છે એનું રીએબ્સોર્પ્શન થાય અને બ્લડ માં જતું રહે. લૂપ ઓફ હેન્ડલે. લૂપ ઓફ હેન્ડલે મેં આગળ બી કીધું હતું, ઇન ધ ડેઝર્ટ પ્લાન્ટ લાઈક camel the length of loop of Henle is very large because most of the water નું absorption અહીંયાથી બી થાય છે, proximal convoluted tubules માંથી થાય, પણ loop of Henle માંથી મોટા ભાગે water નું જ reabsorption થાય, બીજા કોઈનું reabsorption ના થાય અને iron નું balance થાય, glucose reabsorb ના થાય. Okay, loop of Henle some absorption of water and sodium ion. અહીંયાથી શું થાય? loop of Henle માંથી આ loop of Henle છે, લૂપ ઓફ હેન્ડલે માંથી વોટર અને સોડિયમ આયન છે એનું રીએબ્સોર્પ્શન થાય. રીએબ્સોર્પ્શન એટલે કે આ બંને પોર્શન માંથી રીએબ્સોર્પ્શન થાય, પ્રોક્સિમલ કન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલ અને લૂપ ઓફ હેન્ડલે. પણ લૂપ ઓફ હેન્ડલે માંથી બહુ ઓછું રીએબ્સોર્પ્શન થાય, પણ જે ડેઝર્ટ પ્લાન્ટ હોય તો મોટા ભાગનું વોટર છે એ લૂપ ઓફ હેન્ડલે માંથી રીએબ્સોર્બ થાય. નાઉ ડિસ્ટલ કન્વોલ્યુટેડ ટ્યુબ્યુલ્સ, આ પાર્ટ distal convoluted tubules. Are distal convoluted tubules. તો એમાંથી આ બ્લડ છે ને, આ બ્લડ ની અંદર રીએબ્સોર્બ થાય, રીએબ્સોર્બ થાય, રીએબ્સોર્બ થાય. અહીંયાથી પણ આ બ્લડ ની અંદર રીએબ્સોર્બ થયું, રીએબ્સોર્બ થયું. હવે આ બ્લડ જાય છે, આ બ્લડ તો એ સિક્રીશન થાય પાછું. કોનું સિક્રીશન થાય? reabsorption of remaining chlorides and some water. અહીંયા પણ થોડું reabsorption થાય, remaining chlorides and some water. Wall secretes potassium and કશું secretes કરે, potassium ion, K+ ion, some chemical and penicillin and other drug. Penicillin and other drug are secreted inside the distal convoluted tubules. એટલે ત્રણે ત્રણ જગ્યાએથી સિક્રેશન થાય, સોરી રીએબ્સોર્પ્શન થાય. અહીંયાથી વોટર રીએબ્સોર્પ્શન થાય, અહીંયાથી બી વોટર રીએબ્સોર્પ્શન, માઇન્યુટ વોટર રીએબ્સોર્પ્શન, માઇન્યુટ Cl ક્લોરીન આયર્ન નું રીએબ્સોર્પ્શન થાય. તો સિક્રેશન કોનું થાય? K+ આયર્ન નું સિક્રેશન થાય, કારણ કે K+ આયર્ન આપણા બોડીમાં ના રહેવા જોઈએ. ઓકે, સોડિયમ આયર્ન રહેવા જોઈએ એના બદલે, એટલે કે સોડિયમ આયર્ન નું સિક્રેશન થાય, ક્લોરીન આયર્ન નું સિક્રેશન થવું જોઈએ. એટલે કે અહીંયાથી શું થાય? વોટરનું રીએબ્સોર્પ્શન થાય, ક્લોરીનનું રીએબ્સોર્પ્શન થાય, પણ પોટેશિયમનું સિક્રેશન થાય. પોટેશિયમ પાછું યુરિનમાં જતું રહેવું જોઈએ. પેનિસિલિન જે ડ્રગ્સ છે એ બ્લડમાં ના રહેવી જોઈએ. K+ એન્ડ પેનિસિલિન ઇઝ સિક્રેટેડ. સિક્રેટેડ એટલે યુરિનમાં જવું અને એબ્સોર્બ એટલે યુરિનમાંથી પાછું બ્લડમાં આવવું. રાઈટ? નાઉ અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન. ફર્સ્ટ જોઈએ અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન. આ ટોટલ 4 પાર્ટ્સ એનું ગ્લિમ્સ હતી, હવે એને ડિટેલમાં જોઈએ.
જોઈએ અહીંયા અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન ક્યાં થાય? ઓન્લી બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલ્સ હું આમ ડ્રો કરું છું. આ બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલ્સ છે. આ અંદર બ્લડ લઈને જાય છે અફરેન્ટ, જે બાર બ્લડ લઈને જાય એ આને કહેવાય એફરેન્ટ અને કહેવાય ઇફરેન્ટ. ઇફરેન્ટ આર્ટરી. Okay, and glomerulus. This is proximal convoluted tubule, loop of Henle, and distal convoluted tubules, and collecting tubules. Okay, now first part માં અહીંયા શું થાય? આટલા પાર્ટમાં થાય પ્રેશર થી, જેને કહેવાય અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન. ફર્સ્ટ પાર્ટમાં અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન. ઓકે, ક્યાં? બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલની અંદર, જે મેં અહીંયા લાઈન ડ્રો કરી છે, ક્યાં શું થાય? ઓકે, in the glomerulus આ જે ગુચ્છો છે અને અંદરનો ભાગ છે એને ગ્લોમેરુલસ કહેવાય અને આને બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલ કહેવાય. બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલ and glomerulus together known as a Malpighian chi or a Malpighian, હતું ને આગળ Malpighian capsules કહેવાય. Malpighian chi અથવા Malpighian capsules કહેવાય. Okay, now ultrafiltration occur in glomerulus as it is very fine. આની અંદરથી બધા જે ફાઇન પાર્ટિકલ્સ છે એ બધા ક્યાં જતા રહે? બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલની અંદર જતા રહે. યાની all water, glucose, amino acids, nitrogenous waste, ammonia, okay, all sodium, chlorine, બધું ક્યાં જતું રહે? બાઉમેન્સ કેપ્સ્યુલની અંદર જતું રહે. Water and small solutes are filtered. Water and small solutes are filtered out and out through the wall of Bowman's capsules. Protein and fat are not filtered in healthy individual. જો પણ જો એ healthy હોય તો પ્રોટીન આમાં ના આવે, પ્રોટીન આમાં ને આમાં જ આવે. Protein and fat are not filtered in healthy individual. Healthy હોય તો પણ વધારે ઇન્ટેક કર્યું હોય ગ્લુકોઝનું તો ગ્લુકોઝ તો બધામાં ફિલ્ટર, વોટર, ગ્લુકોઝ, એમિનો એસિડ્સ એ બધા ફિલ્ટર આઉટ થઈ જાય. પણ શું ફિલ્ટર આઉટ ના થાય? ફેટ ના થાય અને પ્રોટીન. કારણ કે પ્રોટીન એ બહુ મોટો મોલિક્યુલ છે. પ્રોટીન તૂટે ત્યારે એમિનો એસિડ્સ બને અને એમિનો એસિડ્સમાંથી અમોનિયા બને, અમોનિયામાંથી યુરિયા બને. ઓકે, પણ જે અનડાઇજેસ્ટેડ પ્રોટીનનો મોટો મોલિક્યુલ છે, ઓકે, તો એ ડાયજેસ્ટ એ અહીંયા ના આવે, રાઈટ? બટ વોટર મિનરલ સોલ્ટ એટલે કે Na+NCl ગ્લુકોઝ, એમિનો એસિડ્સ, ammonia, nitrogenous waste yani urea, uric acid, creating it all entered inside the Bowman's capsule. શું ના આવ્યું? બે જ વસ્તુ ના આવી, પ્રોટીન અને ફેટ. પ્રોટીન અને ફેટ છે ના પાર્ટિકલ્સ મોટા હોય એટલે એ બ્લડમાં જ રહે, રાઈટ? The high pressure of the blood, of the blood in efferent માં કેમ પ્રેશર હાઈ હોય? કેમ? કારણ કે અંદર બ્લડ બહુ બધું આવે છે પણ બહાર બ્લડ ઓછું જાય છે એટલે કે ઇફરેન્ટ આર્ટરીની અંદર પ્રેશર છે એ હાઈ હોય. Because of the high pressure, એટલે એટલું પ્રેશરથી બ્લડ જતું હોય એટલે કે આની દિવાલ પણ જાડી રાખવામાં આવે, મતલબ થીક હોય. એફરેન્ટ આર્ટરીની જે વોલ છે, તમને એવું રીઝન બી પૂછે કે why the wall of a efferent artery is thicker than the afferent artery? Because the water is flowing in efferent artery with a high pressure, hence this wall is thick and its lumen is narrow. એટલે કે અંદરની જવાની જગ્યા એ નાની હોય.
right? The high pressure of the blood in efferent arteriole, because of the narrow structure, causes the liquid part of the blood to filter out from the glomerulus. So the blood proceeding away in efferent arteriole is relatively thick. એટલે કે આની અંદર જે બ્લડ છે efferent artery ની અંદર જે બ્લડ છે એ relatively thick પણ હોય, ઘાટું હોય. કેમ? કારણ કે બધું બ્લડ માંથી જે વોટર છે એ તો બોમેન કેપ્સ્યુલ ની અંદર આવી ગયું. So a blood flowing in efferent artery is relatively thicker કારણ કે એમાં પાણી નથી, right? In normal adult, આપણે બધા normal adult 120 ml of કેટલું થાય per minute 120 ml 1 મિનિટમાં ભાઈ 1 મિનિટમાં તો 1 મિનિટમાં 120 ml થાય તો આખા દિવસમાં કેટલું ml જતું રહે સમજમાં આવે છે પણ એટલું બધું આપણે યુરિન છે એ એક્સક્રીટ નથી કરતા in a one day because of શું થશે આ રીએબ્સોર્પ્શન કરશે કારણ કે આ જશે આર્ટરી આ બ્લડ છે બરાબર આ બ્લડ છે બધી જગ્યાએથી શું લેશે એ તમારે જોવાનું છે આમાં બ્લડ છે અને આ યુરિન છે રાઈટ In normal adult, about 120 ml of the filtrate is formed in the kidney every minute. 120 ml. પણ એમાંથી 99% આની અંદરથી જે આવ્યું એમાંથી 99% is reabsorbed કારણ કે આ બ્લડ તો ઠીક થઈ ગયું કારણ કે બહુ બધું પાણી તો યુરિનમાં જતું રહ્યું. સો સેકન્ડ સેક્શન છે આ સેક્શનમાં reabsorption થાય. Reabsorption. In normal adult, 120 ml of the filtrate were allowed to pass out as a urine. હવે આપણે એમ કહીએ કે આ 120 ml છે પર મિનિટ આપણા બોડીની અંદરથી પાસ થઈ જાય. આની અંદરથી જે 120 ml આવ્યું અને આ યુરિનરી બ્લેડરમાં જઈને ત્યાંથી બોડીની બહાર જતું રહે. પર ml પર મિનિટ 1 મિનિટમાં 120 ml તો 1 મિનિટમાં 120 ml હોય તો 5 મિનિટમાં 600 ml આપણે 5 મિનિટે કંઈ આવડો મોટો ગ્લાસ પીતા નથી પાણીનો 5 મિનિટમાં એટલું યુરિન છે એ રિમૂવ થઈ જાય. સો સૂન વિધિન 2 to 3 આવરમાં આપણે આવર બી નહીં યાર 30 મિનિટ્સમાં આપણું બોડી ડિહાઇડ્રેટેડ થઈ જાય. ઓકે filter were allowed to pass out as a urine, the body would be lose so far too much water and other useful substances and would be soon dehydrated. Thus, as the filtrate passes through the tubules, એટલે કે આ જે યુરિનર જે બોમેન્સ કેપ્સ્યુલ ની અંદર જે પણ ફિલ્ટ્રેટ આવ્યું ને it must be reabsorbed. એ ફરીથી reabsorb થઈને બ્લડમાં જવું જોઈએ. સમજમાં આવે છે? તો શું reabsorb થાય પાછું બ્લડમાં? Useful material occur. This means that useful material are taken back into bloodstream. એટલે કે આની અંદર જે useful material ગયા છે એ taken back into the bloodstream છે. આ blood છે. bloodstream ને આ thicker blood છે. આ blood છે ભાઈ, આ blood અંદર ગયું હતું, આ blood છે અને આ urine છે. ઓકે, તો પાછું bloodstream ની અંદર જે ઇમ્પોર્ટન્ટ મટીરીયલ છે પાછા રીએબ્સોર્બ એટલે આ રીએબ્સોર્બ કરશે આ પાર્ટ છે એ પાછું બ્લડમાં જાય. ઓકે કયું મોસ્ટ ઓફ વોટર મેં તમને આગળ બી બતાડ્યું છે Na+ Cl- and glucose is reabsorbed from proximal convoluted tubules. Most of the water is reabsorbed by osmosis. Osmosis કાંટા ઠીક છે આમાં બહુ બધું વોટર છે અહીંયા બહુ બધું વોટર છે આમાં વોટર ઓછું છે સો મોર વોટર આમાં મોર વોટર ટુ લેસ વોટર એની જાતે જાય તો વોટર કઈ રીતે જાય વોટર છે ઓસ્મોસિસ થઈ જાય ઓકે પણ સોલ્ટ આયન્સ છે એની જાતે ના જાય ઓકે તો એની માટે એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટેશન થઈ જાય. All of glucose and amino acids are reabsorbed through the wall of a tubule in the surrounding blood capillaries. This takes place by the active transportation. એટલે કે ગ્લુકોઝ
એમિનો એસિડ્સ પણ જાય. એટલે આમાં જે આવ્યું હતું ને એ મોટે ભાગે બધું રીએબ્સોર્બ થઈ જાય. ખાલી વેસ્ટ પ્રોડક્ટ ના થાય. કયા? યુરિયા, યુરિક એસિડ. કારણ કે બોડીમાં તો એ કામનું જ નથી. યુરિયા, યુરિક એસિડ, ક્રિએટિનિન, અમોનિયા એ બધું પાછું ના જાય. એના સિવાયનું બધું પાછું જાય. એટલે કે વોટર ખાલી ઓસ્મોસિસ થી જાય, એના સિવાયનું બાકી બધું એક્ટિવ ટ્રાન્સપોર્ટ થઈ જાય. ઓકે, પાછું બ્લડમાં જતું રહે. નાઉ ટ્યુબ્યુલર સિક્રીશન. અહીંયાથી પણ શું થાય? લિટલ અમાઉન્ટ ઓફ ધ વોટર એન્ડ Na+ એ રીએબ્સોર્પ્શન પોર્શન છે. હવે અહીંયા ટ્યુબ્યુલર સિક્રીશન. હવે અહીં આ બ્લડ છે ને, આ બ્લડ અહીંયાથી જાય તો જે હવે નથી જોતું બ્લડ ને એ પાછું શેમાં જતું રહે? ડિસ્ટલ કન્વ્યુલેટેડ ટ્યુબ્યુલ્સમાં જતું રહે. Final adjustment. Tubular secretion. This process is a reverse. Ama absorption થાય, ama secretion થાય. It's a reverse of absorption. It's a reverse of absorption. The process is a reverse of a tubular reabsorption. In this, the distal convoluted tubules remove the waste material from the blood. શું remove કરે? આની અંદર finally થોડું પણ જે waste material રહી ગયું હોય, waste material ક્યાં છે? બીજું શું છે? Proximal convoluted tubule removes the waste material from the blood and pass through waste material and urea, uric acid, ammonia. એની વેસ્ટ મટીરિયલમાં તે બધું આવી જ ગયું ને. વેસ્ટ મટીરિયલ છે એ જે પણ થોડા ઘણા બી, મોટા ભાગના તો આમાં આવી જ ગયા હોય, બાકી જે થોડા ઘણા રહી ગયા હોય એ પણ રિમૂવ કરી દે. ઓકે, urea, uric acid, ammonia, creatinine and some other molecules are removed by this process of a tubular secretion and some amount of the drug penicillin. ખાલી શું રિમૂવ કરે? આમાં રિમૂવ જ કરે, એબ્સોર્પ્શન કંઈ ના થાય. માઇન્યુટ એબ્સોર્પ્શન થાય, વોટરનું થોડું જ એબ્સોર્પ્શન થાય, બાકી સિક્રેશન જ થાય. કોનું? વેસ્ટ પ્રોડક્ટનું અને પેનિસિલિનનું. એને સિક્રેશન કહેવાય. ઓકે, નાઉ ધ કમ્પોઝિશન ઓફ ધ બ્લડ. આ ખબર પડી ગઈ. અલ્ટ્રાફિલ્ટ્રેશન, રીએબ્સોર્પ્શન એન્ડ સિક્રેશન. તો ફાઇનલી અહીંયા જે બ્લડ પહોંચે ને એને કલેક્ટિંગ ટ્યુબ્યુલ્સ કહેવાય. કલેક્ટિંગ ટ્યુબ્યુલ્સ. એવી રીતે એક આ નેફ્રોન માંથી કલેક્ટિંગ ટ્યુબ્યુલ્સ માં આવે, એવી રીતે આ બીજા નેફ્રોન છે, એમાંથી બી આ કલેક્ટિંગ ટ્યુબ્યુલ્સ માં આવે. તો સેમ કલેક્ટિંગ ટ્યુબ્યુલ્સ ગેટ યુરિન. હવે અહીંયા કલેક્ટિંગ ટ્યુબ્યુલ્સ માંથી પણ થોડું રીએબ્સોર્પ્શન કરતું જાય, થોડું એમાંથી પણ વોટરનું રીએબ્સોર્પ્શન કરે અને પછી જે બને એને વેઇન કહેવાય. એ બ્લડની જે બ્લડ વેસલ્સ છે એને વેઇન કહેવાય. Right? A normal human urine consists of 95% of water. આપણા યુરિન એ શેનું બનેલું છે? 95% water હોય. Composition of urine. ચલો, normal human urine કોનું બનેલું છે? Normal human urine consists of 95% of water. હવે એના percentage યાદ નથી રાખવાના, બરોબર? percentage યાદ નથી રાખવાના, ખાલી waterના percentage યાદ રાખો. larger proportion of water containing in urine. પછી એમાં સોડિયમ સલ્ફેટ હોય, Na2SO4 એની સોડિયમ સોલ્ટ, મિનરલ સોલ્ટ એટલે કે NaCl, અમોનિયમ ફોસ્ફેટ NH4PO3 ammonium phosphate at PO4 એટલે કે આ +1 અને આ છે -3 NH4 thrice PO4 ammonium phosphate હોય, યુરિયા હોય NH2CO NH2. જો આના ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર આના ફોર્મ્યુલા નથી આપેલા એટલે તમે લખી નાખજો, તમારી બાજુમાં ટેક્સ્ટ બુક હોય જ.
તમને જે બી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ લાગે ટેક્સ્ટબુક ખુલ્લી જ રાખવાની હોય, હું ટેક્સ્ટબુકની એક એક લાઈન રીડ કરું છું, રાઈટ? તો હું જે બી અહીંયા સમજાવું અને તમને એવું લાગે કે હા આ જગ્યાએ મેં આ બોલ્યા હતા, આ બધું નથી લખેલું, આ યુરિયાનું ફોર્મ્યુલા અંદર નથી આપેલું, તો તમારે લખી નાખવાનું. એન્ડ અધર નાઇટ્રોજિનસ વેસ્ટ, are the composition of urine. The average composition of the normal human urine per gram at 100 ml given as આ આપેલું છે 100 ml માં કેટલું હોય, તો કેટલા percentage હોય. However હવે દરેક વખતે આટલું જ પાણી હોય? No, the proportion in the urine constantly changing as per the circumstances, as per the season, as per the food you take, right? More protein containing food, proteinaceous food લીધું છે તમે તો પછી એમાં યુરિયા વધારે જાય, right? કારણ કે more protein, more amino acids, more ammonia and finally more urea. Okay? However, the composition of a normal urine varies considerably depending on the several factors. For instance, taking for example protein rich diet લીધું છે, બહુ પ્રોટીન લીધું છે તો વધારાનું પ્રોટીન તો બોડીની બહાર જતું રહે, તો પ્રોટીનનું ડાયજેશન થઈને એમિનો એસિડ્સ બને, પણ એમિનો એસિડ્સમાંથી શું બને? અમોનિયા બને. ઇઝ અ હાર્મફુલ સબસ્ટન્સ, સો લેસ હાર્મફુલ સબસ્ટન્સમાં કન્વર્ટ કરી દે કોણ? લીવર ઇઝ નોન એઝ યુરિયા. Protein-rich diet will result in a more urea being present in the urine. This is because of the protein are deaminated with the liver. કારણ કે વધારે પ્રોટીન હોય તો એનું deaminated થઈ જાય. એમોનિયા બહુ પોઈઝનસ સબસ્ટન્સ છે, એટલે કે અમોનિયાને રિમૂવ કરી નાખીને, એટલે કે એને deaminated કરી નાખ્યું કહેવાય. deaminated કરીને યુરિયા બનાવી દે કોણ? લીવર. કારણ કે અમોનિયા ઇઝ મોર પોઈઝનસ. ઓકે. Even sugar can appear in a normal or a healthy person. Normal or a healthy person હોય તો એના યુરિનમાં પણ સુગર આવે જો વધારે ગળ્યું ખાઈ લીધું હોય. હવે કોઈ કીધું નહીં 2 વર્ષથી કોરોનામાં 6 મહિનાથી કોઈ જમવાનું ના કીધું, કોકના ઘરે જોરદાર પાર્ટી છે જમવાનું કીધું એટલે ખાઈ લીધું જોરદાર ગપાગપ, તો more sugar, more carbohydrate or a more sugary diet release જે બહુ ટ્રાય કરે બોડી એને રિએબ્સોર્બ કરવાની ગ્લુકોઝને, પણ છે જ એટલો બધો તો યુરિનની અંદર ગ્લુકોઝ છે રિલીઝ થાય. દૂધ પર્સન ઇઝ નોર્મલ ઓર નોન ડાયાબિટિક, એને ડાયાબિટીસ નથી તો પણ એના યુરિનમાં ગ્લુકોઝ પ્રેઝન્ટ આવે, જો એનું ડાયટ છે એમાં એક્સ્ટ્રા લેવલની શુગર પ્રેઝન્ટ હોય. If other conditions are constant, the large intake of a liquid, other conditions are constant. આપણે એમ કહીએ કે વધારે પડતું પ્રોટીન રીચ ડાયટ બી નથી લેતા, વધારે પડતું શુગરી વસ્તુ બી નથી લેતા, બટ ઇન્ટેક ઓફ મોર વોટરી ડાયટ, યાની વોટરમેલન ઓર ગ્રેપ્સ ઓર યુ ડ્રિંક મોર વોટર, વધારે પડતું પાણી પીવો છો તો the amount of urine released proportion is more. અને ડાયલ્યુટ હોય એમાં પાણીનું પ્રપોર્શન 95 ની જગ્યાએ 98 પણ થઈ જાય કારણ કે તમે વધારે પાણી પીધું છે, રાઈટ? હવે સેમ થિંગ હેપન ઇન વિન્ટર સિઝન ઓલ્સો. વિન્ટરમાં શું થાય? પરસ્પિરેશન બી ના થાય, પરસેવો બી ના થાય, એટલે કે બ્લડમાંથી એક થોડું બી વોટર જે રિમૂવ થતું હતું એ બી ના થાય. હેન્સ lots of water is removed in the form of urine. But in the સમરમાં શું થાય? સમરમાં આપણે પાણી વધારે પીએ પણ એની સાથે બહુ બધું વોટર છે એ રિમૂવ થાય in the form of perspiration to keep our body temperature constant, right? So lot of water is removed from the body, so in the blood
because of lot of water is removed in the form of perspiration. Abnormal constituent abnormal urine કોને કહેવાય? abnormal urine કેને કહેવાય? diabetic person હોય તો એના યુરિન ની અંદર બહુ બધું ગ્લુકોઝ પ્રેઝન્ટ હોય, સુગર પ્રેઝન્ટ હોય, રાઈટ? Abnormal constituent of the urine are found in certain diseases like diabetes. The urine contains considerable amount of the glucose. This is because the body is unable to store up the excess. but store જ ના કરે કારણ કે જે બ્લડ છે બ્લડમાં ને બ્લડમાં જ ગ્લુકોઝ રહે. આપણા બોડીમાં શું થાય છે? બ્લડમાંથી ગ્લુકોઝ છે ટિશ્યુમાં જતો રહે કારણ કે એને આમ હાથ પકડીને લઈ જવા માટે શું જોઈએ? એની માટે ઇન્સ્યુલિન જોઈએ. અને ઇન્સ્યુલિન કોણ નીકાળે? આપણું પેન્ક્રિયાસ નીકાળે. ઓકે, એટલે આપણે જે પણ ખાઈએ છીએ બધું ક્યાં જાય? બધું બ્લડમાં જાય ને, બધું ગ્લુકોઝ બ્લડમાં જાય. અને બ્લડની અંદર બહુ ગ્લુકોઝ થઈ ગયું એટલે બ્લડ થિક થઈ જાય, પણ એવું થતું નથી. કેમ? બીકોઝ જે પેન્ક્રિયાસમાંથી જે હોર્મોન્સ નીકળે ઇન્સ્યુલિન એ ગ્લુકોઝને પકડીને બ્લડમાંથી કાઢીને આપણા ટિશ્યુની અંદર, આપણા સેલ્સ ટિશ્યુ એટલે આપણે મોટા થઈએ ટિશ્યુની અંદર જમા કરી દે, રાઈટ? પણ જે ડાયાબિટીક પર્સન છે એમાં ઇન્સ્યુલિન તો નીકળે જ નહીં, એટલે કે આમ ગ્લુકોઝને પકડીને આમ કોઈ લઈ જ ના જાય. તો ડિપેન્ડ કરે છે કે કેટલી સિવિયરિટી છે ડાયાબિટીસની. થોડું ઇન્સ્યુલિન નીકળે તો થોડું જાય, બટ જે બ્લડની અંદર છે ગ્લુકોઝનું અમાઉન્ટ વધારે રહે. તો ગ્લુકોઝનું અમાઉન્ટ વધારે રહે તો અલ્ટ્રા ફિલ્ટ્રેશનથી શું થાય? અલ્ટ્રા ફિલ્ટ્રેશનથી ગ્લુકોઝ છે એ યુરિનમાં આવી જાય. પણ હવે બ્લડ એવું કહેશે ભાઈ મારામાં જ ઓલરેડી વધારે છે એટલે હું રીએબ્સોર્બ નહીં કરું, એટલે એ proximal convoluted tubules-માંથી reabsorption ના થાય. So lot of glucose without reabsorption removed from the urine, hence the glucose is present in the urine of diabetic person. The urine contains is a considerable amount of the glucose. This is because the body is unable to store up the extra glucose in the form of glycogen. Glycogen यानी આપણા બોડીમાં જે સ્ટોર થાય ગ્લુકોઝ ગ્લાયકોજન ફોર્મમાં, and it is done by insulin. આપણે જે બ્રેઇન વાળા ચેપ્ટરમાં એટલે એન્ડોક્રાઇન સિસ્ટમમાં જોઈશું. This may be due to the inability of the pancreas to secrete insulin. Sometimes uric acid crystalline, હવે કોઈ વાર શું થાય? યુરિક એસિડ છે ને, યુરિયા ને યુરિક એસિડ છે તો એ આપણા બોડીની અંદરથી બહાર જતું રહેવું જોઈએ, પણ એવું ના થાય. જે આપણા જોઇન્ટ્સ છે ને એમાં યુરિક એસિડ જમા થઈ જાય ક્રિસ્ટલ ફોર્મમાં, રાઈટ? યુરિક એસિડ છે આપણા જોઇન્ટ્સમાં જમા થઈ જાય એન્ડ ઇટ કોઝિંગ ગોટ એટલે એક ટાઈપનો ડિઝીઝ છે. બીકોઝ યુરિક એસિડ ઇઝ રિલેટિવલી લેસ સોલ્યુબલ ઇન વોટર, એટલે કે વોટરમાં સોલ્યુબલ ના થાય, એટલે કે જે બ્લડ છે એની અંદર સોલ્યુબલ, જે બ્લડની અંદર વોટર છે એમાં સોલ્યુબલ થવું જોઈએ તો એમાં ના થાય. તો એના બદલે એ શું છે? જોઇન્ટ્સની વચ્ચેની જગ્યામાં એ જમા થાય, એટલે તમને ગોટ મતલબ જે જોઇન્ટ્સ છે એમાં પેઇન થાય. Excessive uric acids and some salt like calcium oxalate શું છે? આવું કિડની છે, કિડનીની અંદર અથવા ગમે ત્યાં કોઈ એક જગ્યાએ એક્સેસિવ યુરિક એસિડ, બહુ બધું યુરિક એસિડ હોય, અથવા તો કેલ્શિયમ ઓક્ઝેલેટ, એ જમા થાય કિડનીની અંદર, એને કહેવાય કિડની સ્ટોન, right? Kidney stone. Now the physical property of urine એ કેવું હોય? The first is color generally light yellow in color, but color varies depending upon the diet and the situation. Odor કેવું હોય? Has a strong smell like ammonia, અમોનિયાની સ્મેલ આવે કારણ કે અમોનિયામાંથી જ યુરિક એસિડ બન્યું હોય. pH એની pH કેવી હોય? The urine is usually slightly acidic 5 to 8, slightly acidic 5 to 8 pH હોય. but diet rich in protein rich હોય, બહુ પ્રોટીન ખાધું હોય તો એની pH છે એસિડિક થાય,
અને જો બહુ ફ્રૂટ્સ ખાધા હોય તો એની પીએચ છે એ બેઝિક થાય. તમને ખબર છે ને 0, 7 અને 14. 7 થી ઓછી પીએચ એટલે એને એસિડિક કહેવાય અને 7 થી વધારે પીએચ એને બેઝિક કહેવાય. ઓકે, સો વધારે પ્રોટીન ખાધું હોય તો એની પીએચ છે એટલે 7 થી ઓછી થઈ જાય એટલે કે યુરિન છે એ થોડું એસિડિક થઈ જાય. અને વધારે ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ ઓર વધારે વોટરી ફૂડ ખાધું છે તો pH goes to basic side. Basic side. And specific gravity is 1.003 to 1.035 is a specific gravity. Right? Now last lecture કાલે જોઈએ